Okay, so hello everyone. Welcome to my class on sixth semester, and today we will try to read DSE 4, specifically the section on the literary criticism. I have finished off the detailed text of the sixth semester, as you know, but now you have to read some of the non-detailed texts which are quite important. For example, this text from the section B of the DSE 4. DSE 4 is the history of the English language and literary criticism. So from the literary criticism, you have to read Philip Sidney's Apology for Poetry, John Dryden's essay on dramatic poesy, Alexander Pope's essay in criticism, and of course, William Wordsworth's preface to the lyrical ballads, Coleridge's Biographia Literaria, Arnold's Culture and Anarchy, and T.S. Eliot's Tradition and the Individual Talent. সবকটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট টেক্সট, আমরা সবকটাই এক এক করে পড়ে ফেলার চেষ্টা করব। আগামী 7টা টেক্সট রয়েছে, সো আগামী আমরা 7 দিন এগুলোকে টুকটুক করে পড়ে ফেলার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থস প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস, a very important text, the preface of the 1802. Actually, Wordsworth wrote 2 prefaces. One preface of 1800 and there is another preface of 1802. These 2 prefaces are actually very important. More or less they are same, just 1802 কয়েকটা additions and alterations রয়েছে. It is generally considered as the Bible of the English romantic literature. It introduced the basic philosophical foundations of romantic literature about romanticism. রোম্যান্টিসিজম কাকে বলে, তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক এবং ফিচার হতে পারে, সেগুলো পুরোই ওয়ার্ডসওয়ার্থ সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি along with Samuel Taylor Coleridge to some extent. প্রিফেসটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে লেখেন, কবিতার বইটা কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুজনে মিলে লিখেছিলেন। তারা এই প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডসে এই ফিলোসফিক্যাল ফাউন্ডেশনস অন রোম্যান্টিসিজম, হোয়াট শুড বি দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রোম্যান্টিসিজম, সেই কথাগুলো তারা বলেন। আজকে আমরা এই প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস এর ইম্পর্টেন্স, কি ফিলোসফি প্রপাউন্ড করতে চেয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সেই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করব আমরা আজকের ক্লাসে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ, লেট আস বিগিন। আমরা তাহলে আস্তে আস্তে শুরু করি। শুরু করার আগে আমি দুটো কথা বলে শুরু করব, মানে বেসিক্যালি what is romanticism and what is neoclassical poetry or enlightenment, এই দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে। যদিও আমরা যদি হিস্টোরিক্যালি দেখি তাহলে সময়গতভাবে enlightenment or neoclassical period or Augustan period is actually followed by the romanticism. রোম্যান্টিসিজমের আগেই enlightenment period, রোম্যান্টিসিজম তার পরপরই শুরু হচ্ছে। ফলে আমরা একটু হোয়াইট বোর্ডটা খুলব। সো বেসিক্যালি দ্য এজ অফ enlightenment, age of the enlightenment from 1715 to 1789, before the French Revolution. French Revolution is actually the point where the age of the enlightenment ended. This particular period is also known as the neoclassical period, also known as the Augustan, AUGUSTUN, Augustan period. কেন অগাস্টান আমরা একটু পরে জানবো, সেটা আমি বলেছি, তাও একবার তোমরা তো ভুলে গেছো। কেন নিওক্লাসিক্যাল সেটা আমরা পরবর্তীকালে বলবো। So in this period is actually the period of the learning, period of knowledge, period of the various ideals like democracy, tolerance and other important European ideal, যার উপর ইউরোপিয়ান সভ্যতা অনেকটাই দাঁড় করে আছে বলে অনেকে মনে করেন। Enlightenment সেই পিরিয়ড। Neoclassical, why it is known as the neoclassical? Because in this particular period various classical virtues, classical ideals as propounded by Aristotle, Longinus and others, they have been exercised. কবিতা লেখার মধ্যে, লিটারেচারের মধ্যে এই ক্লাসিক্যাল আইডিয়া, ধ্রুপদী আইডিয়াগুলোকে
বিভিন্নভাবে ইউজ করা হতো, মানা হতো that poetry is essentially a craft. It is not a spontaneous overflow of powerful feelings যেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রোমান্টিক পোয়েট্রি মনে করতেন। ফলে আমরা যদি দেখি তাহলে Augustine, why Augustine? Because Julius Augustus, who is a Roman king on that time, ক্লাসিক্যাল টাইমে রোমের একজন কিং ছিল অগাস্টাস, তার নাম অনুযায়ী যিনি রাজত্ব করেছেন প্রায় খ্রিস্টপূর্বাব্দ 500 অব্দে, তার নাম অনুযায়ী এই ইংল্যান্ডের যে 1715 থেকে 1789 বিশেষ করে 1750 এর পরের সময়কালকে অগাস্টিন পিরিয়ড বলা হয়। This age is also known as the age of the Pope. Pope বলতে কার নাম বলছি? আলেকজান্ডার পোপ। তোমরা আলেকজান্ডার পোপের বিখ্যাত কবিতা পড়েছো, রেপ অফ দ্য লক। পোয়েমটা কি নিয়ে? রেপ অফ দ্য লক, চুলের মলেস্টেশন নিয়ে। ফলে বুঝতে পারছো নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিভিলাইজেশন, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সোসাইটি, ব্যাকস্ট্যাবিং, ভেরিয়াস পলিটিক্স ইন দ্য কোর্ট, পলিটিক্স, এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্স পেত অগাস্টিন পিরিয়ডে। অগাস্টিন পিরিয়ডের কবিতার মেজরমোস্ট জনরা ছিল স্যাটায়ার, বিদ্রুপাত্মক, বিদ্রুপধর্মী। রোমান্টিক পিরিয়ডে এই পুরো জিনিসটার একটা প্যারাডাইম শিফট ঘটে, পুরো প্যারাডাইমটাই বদলে যায়। রোমান্টিক পিরিয়ডে কবিতার ধরন বদলে যায়, কবিতা অনেক বেশি স্পন্টেনিয়াস হয়ে ওঠে, নেচার সেন্ট্রিক হয়ে ওঠে। আমরা একটু পরে দেখবো ক্যারেক্টারিস্টিক নেচারকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখা হয়, হিউম্যানিস্টিক হয়ে ওঠে। হিউম্যান রেনেসাঁসের মতো নয়, অনেকটাই প্যানথেইস্টিক হিউম্যানিজম। প্যানথেইজম মানে PANTHEISM, প্যানথেইজম মানে কি? ট্রিটিং নেচার অ্যাজ গড, নেচার অ্যাজ গড, প্রকৃতিকে বা প্রকৃতিকে ঈশ্বরের মতো করে পুজো করা। এই পার্টিকুলার পিরিয়ডে, রোমান্টিক পিরিয়ডে অনেক বেশি করে কমন ম্যান, COMMON, কমন ম্যান becomes actually the center of the attention. এই যে পুরো রোমান্টিক ফিলোসফি যেটা কমন ম্যানের কথা বলে, অন্যান্য সমস্ত কিছুর কথা বলে, এই পুরো রোমান্টিক পোয়েট্রি ইনগুরেটেড হয় যার হাত ধরে, তার নাম হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ and Samuel Taylor Coleridge. They published a book in 1798. It is known as Lyrical Ballads. It's a collection of the poem, কবিতার collection, Lyrical Ballads. 1798 তে 1800 সালে সেকেন্ড এডিশন বেরোয়। এই সেকেন্ড এডিশনে তিনি প্রথম যোগ করেন প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস মানে কথামুখ, যাকে আমরা বাংলায় বলি ইন্ট্রোডাকশন। বেসিক্যালি একটা ফিলোসফির বইয়েতে বা একটা কবিতার বইয়ের প্রথম দিকে যখন সেই কবিতাটা কেন লেখা হচ্ছে, কি পারপাসে, হোয়াট ইজ দ্য মেইন এইমস এন্ড দ্য অবজেক্টিভ অফ রাইটিং দ্যাট বুক অফ দ্য পোয়েম, যখন কোনো একজন কবি লেখেন তাকে প্রিফেস বলা হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ আমরা জানি ইজ দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অফ দ্য রোমান্টিক পোয়েটস। ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ। সেকেন্ড জেনারেশনে আছে কিটস, শেলি and others. Byron যদিও প্রায় ফার্স্ট জেনারেশনে বিলং করছে, যদিও বাইরনকে সেকেন্ড জেনারেশনে বলা হয়, কিন্তু হিস্টোরিক্যালি প্রায় ফার্স্ট জেনারেশনে বিলং করছে। ফলে এই প্রিফেস একটা হয় 1800 সালে আর একটা হয় 1802 তে, দুটো প্রায় একই টেক্সট। 1802 এরটা একটু এদিক ওদিক কয়েকটা অ্যাডিশনস এন্ড অল্টারেশনস রয়েছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যোগ করেন। এই কবিতার যে বই, এখানে 19টা কবিতা ছিল, 19টা কবিতার মধ্যে 16টাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা, 3টে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের লেখা, এবং এখানে কোলরিজের বিখ্যাত পোয়েম রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার পাবলিশড হয়। প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস কে বলা হয় রোমান্টিক পোয়েট্রির বাইবেল। একটা প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস, আর একটা আমরা হয়তো নেক্সট দিন পড়ব, যেটা আমাদের সিলেবাসে রয়েছে, কোলরিজের লেখা বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া, লিটারেরিয়া, এটা পাবলিশড হয় 1817 এ, 1817 তে, অনেক পরে। কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুজনে খুবই বন্ধু ছিলেন, দুজনে একসঙ্গে এই বুক অফ পোয়েমস লেখেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে রিফট হয়, এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয়। সেই বিভাজনের কারণ খানিকটা ফিলোসফিক্যাল, খানিকটা পার্সোনাল। দুজনের ব্র্যান্ড অফ পোয়েট্রি দে আর ডিফারেন্ট।
কোলরিচ সুপারন্যাচারাল পোয়েট্রি লিখতো, ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুব ভীষণ করে রোমান্টিক কবিতা লিখতে ভালোবাসতো। তা সত্ত্বেও তারা একই জায়গায় এসে কবিতার একটা অন্য ধরনের এজের সূচনা করেন, which is completely different from that of the 18th century. ফলে তোমরা যে টেক্সটটা পড়তে চলেছো, it is known as the Bible of the English Romanticism. It actually occurred a paradigmatic philosophical shift, a radical shift from a different kind of poetry down to the another. এই যে সম্পূর্ণরূপে কবিতার জগতের যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনটা এই কবিতার বইয়ের মাধ্যমে হয়। আমরা একবার তাকে চট করে টুক করে দেখে নেব, what are the basic differences between neoclassicism and romanticism. Neoclassicism lasted from about 1660 and একেবারে রেস্টোরেশন পিরিয়ড থেকে ধরেছে, আমি জেনারেলি বলি 1715, অনেক হিস্টোরিয়ানরা বলেন down to 1798. Romanticism begin from 1789, অনেকে বলে 1798, down to 1832, before the beginning of the Victorian period. Neoclassicism emphasized on the structure, on the restraint, কোনখানে কোনখানে আটকাবো, censorship in literature, কোনখানে কোনখানে কবিতার বিষয়বস্তুটা কোনখানে আটকাতে হয়, and objectivity মানে সায়েন্টিফিক অবজেক্টিভিটি, প্রায় মানে সায়েন্টিস্টের মতো দূর থেকে পুরো জিনিসটাকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে দেখা। And on the other hand, romanticism emphasized on the imagination, which is the hallmark of the romanticism, emotion and subjectivity. Subjectivity means I, me, আমার নিজস্ব পার্সপেক্টিভ, আমার আমিত্ব যেখানে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিচ, কিটস, প্রত্যেকের কবিতার মধ্যে আমার আমিত্ব। কোলরিচ যখন শেরি যখন স্কাইলার্ক লিখছেন, তিনি বলছেন যে বাট দাউ নেভার ওয়্যার, এমন পাখি যে কোনোদিন তুমি এক্সিস্টই করতো না। তাহলে পাখিটা কে? হিমসেলফ, নিজে। নিজে তিনি এই স্পন্টেনিয়াস মেলোডিয়াস মেলিফ্লুয়াস সিঙ্গিং শেখাতে চাইছেন মানুষজনকে। স্কাইলার্ক ইজ অ্যান আইডিয়াল, যে আইডিয়াল অ্যাচিভ করতে চান পোয়েট নিজে। ফলে রোমান্টিসিজম ইজ বেসড অন দ্য ইমাজিনেশন, অনেকটাই কল্পনা প্রবণতার উপরে। তোমরা টিনটন অ্যাবে পড়েছো, ইট ডেসক্রাইবস দ্য এভলিউশন ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য পোয়েট। পোয়েট প্রকৃতিকে কেমন করে দেখছে, তার যে বিবর্তন, সেটা টিনটন অ্যাবেতে পোয়েট রিফ্লেক্ট করছেন। ফলে that's the basic difference between romanticism and neoclassical age. Neoclassical age emphasized on the structure, on the objectivity, on the restraint, on the rationality, while the romantic period emphasized on the neoclassical period emphasized on these things, while romanticism emphasized on the imagination, emotion, subjectivity. Neoclassical, নতুন ভাবে classical, নব্য classical. It drew its inspiration from the classical age, Greek and the Romans, while the romantic period drew its inspiration from the medieval and the Baroque era. Baroque হচ্ছে পেইন্টিং এর একটা স্পেসিফিক এরা। দুর্দান্ত নানা ধরনের পেইন্টিং এই ব্যারোক এজে আঁকা হয়, BAROQUE। ব্যারোক বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি ওই 18th সেঞ্চুরির পিরিয়ডকেই ব্যারোক বলা যেতে পারে। ব্যারোক এজের স্ট্রাকচার, পেইন্টিং সারা পৃথিবী খুবই বিখ্যাত। এই যে ব্যারোক এজের আমরা বলতে পারি দিস ইজ আ ফেমাস অ্যাপোকালিপটিক প্যালেস, এই নামটা ভুলে গেলাম। এটা রোমে লাজিও সিগনেজো, বিখ্যাত প্যালেস, মানে দেখলেই অবাক হয়ে যাবে, একেবারে ছবির মতো। ইউরোপে অফকোর্স এগুলো প্রত্যেকটাই ব্যারোক আর্কিটেকচার, ব্যারোক স্কাল্পচার। ইটস অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। মানে স্কাল্পচার এবং পেইন্টিং এবং আর্কিটেকচারের দিক থেকে একটা অন্য লেভেলে গিয়েছিল আমরা বলতে পারি অ্যাট ব্যারোক পিরিয়ড। ফলে এটা মিডিয়েভাল এবং ব্যারোক এজ থেকে রোমান্টিসিজম তার ইন্সপিরেশন ড্র করেছে। নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ড গ্রিক অ্যান্ড দ্য রোমান হিস্ট্রি থেকে অনেকটাই ইন্সপিরেশন নিয়েছে, এবং এর ফলে ব্রেভারি, রেস্ট্রেন্ট, কারেজ এগুলো হচ্ছে মেজর থিম। অন্যদিকে রোমান্টিক পিরিয়ড নেচার, লিজেন্ডস, প্যাস্টোরাল লাইফ, প্রাকৃতিক জীবন। তোমরা খানিকটা গ্রের এলিজি রিটেন ইন আ কান্ট্রি চার্চ পড়েছো। The curfew tolls its knell of the parting day. দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারফিউ বলছে দিন শেষ হচ্ছে। কারফিউ তো বাজানো হতো আগেকার দিনে, এবং প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন কবি। While neoclassical period used a calm, rational tone, romanticism used a spontaneous, sometimes moody tone.
ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশ্বাস করতেন যে কবি কমন মানুষের কথা বলবে, কমন ম্যানের কথা বলবে, কবি স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ দ্য পাওয়ারফুল ফিলিংস ঘটাবে, স্বতঃস্ফূর্ততা তার লেখার মধ্যে থাকবে এবং নেচারকে সেলিব্রেট করবে। While some of the greatest exponents of the neoclassical period are John Milton, Alexander Pope, Voltaire, John Dryden, Jonathan Swift, এদের romanticism, Wordsworth, Coleridge, Keats, Byron, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley and others. Well, these are some of the basic differences, the historical differences between the neoclassical period and the romanticism. এই যে ডিফারেন্স, এই ডিভাইডটা এটা ঘটিয়েছেন এই ভদ্রলোক উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যিনি প্রথম এই মুভমেন্টটা শুরু করেন। বলো পরিষ্কার কিনা? পরিষ্কার? বেশ, এবার আমরা আসবো লিরিক্যাল ব্যালাডসে। কাকে লিরিক্যাল ব্যালাডস বলে সেটা আমরা অল্প করে দেখে নিয়ে লিরিক্যাল ব্যালাডসের প্রিফেসের একদম মানে আলোচনাতে, ডিপ আলোচনাতে আমরা চলে যাব। তো যে কবিতার বইটার কথা আমি বলছিলাম, লিরিক্যাল ব্যালাডস, ব্যালাডস মানে কি? কারো কোনো আইডিয়া রয়েছে? ব্যালাড ইজ আ স্পেসিফিক জনরা। হোয়াট ইজ ব্যালাড? আমরা একবার এক্সাক্ট ডেফিনিশন অফ দ্য ব্যালাডস দেখে নেব। ব্যালাডস বেসিক্যালি মিডিয়েভাল পিরিয়ডে গাওয়া হতো, এক ধরনের ভার্স, ওকে, a narrative set of the music আমরা বলতে পারি। বিভিন্ন ট্রাভেলার্সরা কিন্তু ব্যালাড, এই গীতি কবিতা গাইতে গাইতে চলে যেত, বিভিন্ন চারণ কবিরা। So ballad is basically a form of verse, often a narrative set to the music, and ballads derive from the medieval French chanson ballade or ballade, which were originally dance song, basically a music গাও তো নাচার জন্য। And ballads were particularly characteristic of the popular poetry and song of the Britain and Ireland from the later medieval period until the 19th century. Later medieval period 13th century থেকে একেবারে 19th century পর্যন্ত বিভিন্ন ইংল্যান্ডের জায়গা থেকে গাওয়া হতো। শসারের ক্যান্টারবেরি টেলস কিন্তু ব্যালাডের মতো করে লেখা হয়েছিল, বা ফর এক্সাম্পল রবিনহুড কিন্তু ব্যালাড ছিল। ব্যালাডের মধ্যে দিয়ে রবিনহুডের যে বীরগাথা সেটা গাওয়া হতো। ফলে ব্যালাড কাকে বলে আমরা দেখলাম, এবং দুজন মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। একজন নাম হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, this is and Coleridge, একসঙ্গে দেখাই, Coleridge, সরি RIDG হবে, এই যে this is Coleridge, this is Wordsworth। পরবর্তীকালে বুড়ো বয়সে আর একটু অন্যরকম দেখতে ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থকে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিচ। এই দুই মানুষ প্রথমবার পরিকল্পনা করেন যে আলেকজান্ডার পোপের মতো নয়, 18th সেঞ্চুরি নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের মতো নয়, একটু অন্য রকমের কবিতা লিখবেন, মিডিয়েভাল পোয়েট্রি থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে। So lyrical ballads with a few other poems is a collection of the poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, first published in 1798, and generally it is considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. এর আগে জার্মানিতে আমরা জানি স্টর্ম অ্যান্ড দ্য ড্র্যাগ মুভমেন্ট, স্টর্ম অ্যান্ড ড্র্যাগ মুভমেন্ট, ড্রাইভ মুভমেন্ট অলরেডি শুরু হয়ে গেছে গোটা জার্মানি জুড়ে। ইংল্যান্ডের মাটিতে এই প্রথম এই রোম্যান্টিসিজমকে তিনি আনলেন, এই ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিচ। The immediate effect on the critics was modest. ক্রিটিকরা এখানে একটা মানে অবাক হয়ে গিয়েছিল, এটা আবার কি, but it became and remains a landmark, changing the course of the English literature and poetry. ইংরেজি লিটারেচারের যে গতিপথ, বেলিন্ডাকে নিয়ে লেখা কবিতা কি, রেপ অফ দ্য লক, একজন নারী তার জীবনের একটা লাইফের ঘটনা নিয়ে লেখা হচ্ছে রেপ অফ দ্য লক, একটা সাধারণ ঘটনা, রেপ মানে একটা তার চুল কেটে যাচ্ছে, সেই হয়তো তার জীবনে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ঘটনা, but rape of the lock is a text which is about the life of an aristocratic lady, a single day in the life of an aristocratic lady. ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিচ সেইখান থেকে কবিতার যে ধরন, কবিতার যে ভাষা তার ভয়ঙ্করভাবে পরিবর্তন করে এবং ফোকাসে আনেন কমন মানুষকে। কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন লুসি পোয়েমস, লুসিকে নিয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন, সলিটারি রিপারকে নিয়ে। একজন সলিটারি রিপার কোথায় একটা ইউরোপের ধান ক্ষেতের মধ্যে ধান কাটছেন, তার গান শুনেছেন। The mellifluous melody has been heard by Wordsworth
পাহাড়ের কোলে ট্রেক করতে করতে সেই সলিটারি রিপারকে ইমমর্টালাইজ করে গান লিখেছেন। হঠাৎ করে প্রকৃতির বুকে দেখেছেন ড্যাফোডিলকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। মানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কোলব্রিজের কবিতা অনেক বেশি centers on the nature, much more pantheistic in nature, much more philosophical in nature. তো এই যে কবিতার বই, এই কবিতার বইয়ের second edition was published in 1800, in which Wordsworth included additional poems and a preface. যেটা আমরা পড়ব, detailing the pair's avowed poetical principle. What are their characteristics? What are their main objectives of writing this kind of piece? And they actually published another edition, published in 1802, where Wordsworth added an appendix titled Poetic Diction. Poetic Diction বলে একটা particular প্যারা তিনি 1802 জায়গাতে যোগ করেন, আর কিছু আলাদা করে যোগ করেননি। এবং একটা থার্ড এডিশন পাবলিশড হয় 1802 তেই, with substantial addition made to its preface, and a fourth edition আবার পাবলিশ হয় 1805। ফলে অনেকগুলো প্রিফেসকে অ্যাডিশন অল্টারেশনস করেছেন। আমাদের 1802 এর টেক্সট রেকমেন্ডেড। বেসিক্যালি একই বলতে পারি আমরা প্রত্যেকটা টেক্সটে, সেরকম কোনো আলাদা কোনো একটা বিরাট ডিফারেন্স নেই, এক্সেপ্ট দ্য অ্যাডিশন অফ দ্য পোয়েটিক ডিকশন এন্ড দ্য আদার থিংস। বাট they for the first time talked about, Wordsworth and Coleridge set out to overturn what they considered the priggish মানে একই রকম learned, শেখা বুলিয়া ওড়ানো, and highly sculpted, একেবারে spontaneous নয়, একেবারে ছুরি হাতুড়ি দিয়ে স্কাল্পট করা forms of the 18th century English poetry, and to make poetry accessible to the average person via verse written in form. বলে সাধারণ মানুষ তো কবিতা পড়বে, তাদেরকে তো ক্যারেক্টার বানাতে হবে, তাদের সাধারণ মানুষ হলে কেমন করে কবিতা পড়বে? But for the first time, the common man becomes actually the subject of the poetry in the 18th century, in the 19th century, in the romantic poetry, and they will eventually use the everyday language, প্রত্যেক দিনের ভাষা তারা ব্যবহার করবে। তারা বলল, আমরা জানি যে এতগুলো কবিতা, এই 19টা মতো কবিতা, তার মধ্যে কোলব্রিজের খুবই কম ছিল। একটা হচ্ছে ইডিয়েট বয়, একটা হচ্ছে দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার, আর কোলব্রিজের ছিল হচ্ছে তিনটে বেসিক্যালি কবিতা কোলব্রিজের ছিল, দ্য ফস্টার মাদার্স টেল এবং দ্য নাইটেঙ্গেল, কোলব্রিজের লেখা। এছাড়া বাকিগুলো সবই ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা। ফলে বুঝতেই পারছো কোলব্রিজ খুব একটা মানে খুব বেশি পরিমাণে পোয়েম কন্ট্রিবিউট করতে পারেননি। এবার আমরা চলে আসবো প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস এর মানে যে এসেটার, সেই এসেটার বেসিক্যালি 4টে গাইডলাইন ছিল, 4 mantras of the manifesto included. This is actually a manifesto of poetry. যেরকম কার্ল মার্কস ম্যানিফেস্টো, কার্ল মার্কস লিখছেন, বলো কি ম্যানিফেস্টো? কার্ল মার্কসের লেখা ম্যানিফেস্টোর নাম কি? আরে আমিও ভুলে গেলাম, তোমরাও ভুলে গেলে, কি অবস্থা! হ্যাঁ, মার্কসেস ম্যানিফেস্টো, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, খালি ভুলে যাই। দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, যেটা মার্কসিজমকে প্রথমবার ইনগুরেট করে, প্রথম পাবলিশড হয় 1848 এ। সেরকম ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট্রির ম্যানিফেস্টো হচ্ছে লিরিক্যাল ব্যালাডস। এবং এখানে 4টে বেসিক্যালি প্রিন্সিপলের কথা বলে, যেটা আমরা এলাবোরেটলি পড়বো এবার। 1 নম্বর হচ্ছে অর্ডিনারি লাইফ ইজ দ্য বেস্ট সাবজেক্ট ফর পোয়েট্রি। Wordsworth uses common man's language. Wordsworth says ordinary life should be the main theme for the poetry, or a poet should use common man's language. Everyday language is best suited for poetry, যেটা অলরেডি বলেছি। Third, expression of feeling, spontaneous overflow, powerful emotion, পরে বলবে। Expression of feeling is more important than the action or the plot. কেমন করে তুমি এক্সপ্রেস করছো সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট রাদার দ্যান অ্যাকশন অফ দ্য প্লট। একটা স্কাল্পটেড প্লটের থেকে কিভাবে তুমি তোমার ইমোশনটা এক্সপ্রেস করছো, দ্যাট বিকামস মাচ মোর প্রায়োরিটি ইন কেস অফ দ্য রোমান্টিক পোয়েটিক ফিলোসফি। And Wordsworth says poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotion recollected in tranquility. Poetry is the spontaneous overflow of the emotion. Spontaneous overflow of the emotion মানে ইমোশনের এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপ্তি আমরা বলতে পারি।
that takes its origin from emotion recollected in tranquility. অরিজিনটা কোথায়? ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি। ট্র্যাঙ্কুইলিটি মানে কি? শান্তি। ইমোশন রিকালেক্টেড, শান্তির সময়ে তোমার ইমোশনটা যখন রিকালেক্টেড হচ্ছে আস্তে আস্তে, তার মধ্যে দুধের স্বর পড়ছে। অর্থাৎ এক্ষুনি আমার সঙ্গে কারোর পরিচয় হলো, এখনই আমি একটা দুর্দান্ত কবিতা শুনলাম, এখনই কবিতাটা লিখে না ফেলে খানিক দিন ইমোশনটাকে একটু পড়তে দাও, খানিকটা তার উপরে ইমাজিনেশনের স্তর চাপুক, তারপরে কবিতা লিখব। So poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, taking emotion recollected in tranquility. ইমোশনটা যখন শান্ত হবে, ইমোশনের উপরে যখন ইমাজিনেশনের পারদ চড়বে, তারপরে পোয়েট্রি আরো ভালো করে লেখা হবে। বুঝতে পারছো? ওয়ার্ডসওয়ার্থের পোয়েটিক ফিলোসফি বলো, আমি কি বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এরপরে আমরা একেবারে যেটা করবো, আমি বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের সবাইকে বলে দিলাম। দিস ইজ দ্য টেক্সট অফ দ্য লিরিক্যাল ব্যালেডস, 14 পাতার টেক্সট অফ দ্য লিরিক্যাল ব্যালেডস। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে বলেছেন। পুরো টেক্সটটা তো পড়িয়ে শেষ করা মুশকিল, আমি যেটা করবো টেক্সটটাই পড়াবো। খুব ইম্পর্টেন্ট বেশ কয়েকটা অংশ এখানে আমরা একদম তুলে নিয়েছি, সেই অংশগুলোকে মানে যেগুলো মানে একদম মানে 3 পাতার একদম সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গা, সেগুলোকে আমরা একটু পড়ে পড়ে তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করব এক্স্যাক্টলি কোন ফিলোসফিটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখানে আনার চেষ্টা করছেন। খুবই সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা, মানে ভেরি লুসিড ইংলিশ। ওকে, and Professor Mo একদিন বিখ্যাত প্রফেসর, comparatively he said that it's a very lucid English. Okay, very lucid English. So হ্যাঁ, সো আমরা এই ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কথাগুলো বললাম, যে এই প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালেডস, আমরা প্রথমেই দেখে নেব যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার কি ডেফিনেশন দিয়েছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার কি ডেফিনেশন দিয়েছেন তার আগে কয়েকটা আবার ওই একই ইম্পর্টেন্ট কথা, যে lyrical ballads was a volume of the poems which was first issued anonymously by Wordsworth and Coleridge. প্রথমে anonymously published হয় 1798 এ। The two poets had made in 1795, Coleridge এবং Wordsworth, they have made in 1795, and they have decided, and there was a mutual recognition of the genius. প্রত্যেকই বলেছিল যে একে অপরের জিনিয়াস। মাথায় রাখো স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ actually finished the entire Arabian Nights when he was 3 years old. When he was a 4-year-old child, he actually finished Mahabharata and Ramayana. W.J. Long তার বইতে লিখছে a 9 years child who have read more books than an old professor. And a 9 বছরের লোক যেটা একটা প্রফেসরের থেকে বেশি পড়েছে। মোটামুটি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ যখন 16 বছর বয়স, তখন 5-6টা ইউরোপিয়ান ভাষা জানে এবং মানে জার্মান আইডিয়ালিজম গুলে খেয়েছে। মানে কোলরিজের পাণ্ডিত্য নিয়ে কোনো কথা হবে না, ওরকম পণ্ডিত মানুষ সেই সময়ের ইংল্যান্ডে দেখা যায়নি। সারা তোমরা জানো গোটা ইউরোপ জুড়ে জার্মান আইডিয়ালিজম এবং ইংলিশ রোমান্টিক লিটারেচারকে কম্পেয়ার করেছেন, শেক্সপিয়ারকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কোলরিজ ইজ আ ভেরি লার্নেড ম্যান, while on the other hand Wordsworth is a very restrained genius. He became poet laureate, অনেক বেশি ফেমাস হয়েছিল ইংল্যান্ডের, কিন্তু কোলরিজ আমরা বলতে পারি নেগলেক্টেড জিনিয়াস। তার বন্ধু ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো অত বেশি বিখ্যাত হননি, কারণ কোলরিজের লেখা অনেক বেশি মডার্ন। কোলরিজ হ্যাজ বিন সেলিব্রেটেড বাই দ্য মডার্ন রাইটার্স। আধুনিক যারা সমালোচক, যারা রাইটার, তা কোলরিজকে অনেক বেশি পরিমাণে সেলিব্রেট করে। And both the poets believed that the verse stripped of the high literary contrivance and written in the language of the lower and the middle classes could express the fundamentals of the human nature. So they wanted stripped of the high literary contrivance. Contrivance মানে rhetoric এবং prosody use করে, rhetorical বিভিন্ন টার্ম ইউজ করে যখন পোয়েট্রি লেখা হতো, in case of the Alexander Pope and the others, সেখান থেকে সরিয়ে এনে ফান্ডামেন্টাল অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজের মৌলিক জিনিসগুলোকে ব্যবহার করে লোয়ার মিডল ক্লাস মানুষের জন্য ইউজ করা, সেইটা করার চেষ্টা করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ। আমরা প্রথমেই জেনে নেব হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পোয়েট্রি টু ওয়ার্ডসওয়ার্থ।
So what is poetry? To the question what is poetry, Wordsworth's answer is, আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কে কোট করছি। একটা বিখ্যাত লাইন তোমরা এই লিরিক্যাল ব্যালেডস পড়তে গেলে তোমাদের লাগবে, very important point number 1, all good poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. আমার মনের যে ক্ষমতা, আমার মনের যে অত্যন্ত ক্ষমতার অংশগুলো, সেগুলোকে স্পন্টেনিয়াস ওয়েতে তাকে তাকে this is the spontaneous overflow of the powerful feelings, এই শক্তিশালী জায়গাগুলোকে একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বইতে দাও। লিরিক্যাল ব্যালেডস পড়তে গেলে কয়েকটা রোমান্টিক পোয়েট্রি কাছাকাছি না রাখলে হবে না, একটু রোমান্টিক পোয়েট্রি পড়তে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে এই তোমাদের লিরিক্যাল ব্যালেডস পড়তে হবে, তবে গিয়ে একটু মজাটা আসবে। আমরা একটু সলিটারি রিপার, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা যে বিখ্যাত কবিতা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাটা লিখছেন যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ ট্রাভেলিং অ্যান্ড ট্রেকিং থ্রু আউট ভেরিয়াস mountains, specifically Alps in the Europe. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass. Highland মানে পাহাড়ি, পাহাড়ি lass মানে পাহাড়ি নারী। So behold her, single in the field, yon solitary highland lass. Ma, beyond her, single in the field, yon solitary, মা আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারবো না, না কানে কানে বললে হবে না, আমার পুরো কনসেন্ট্রেশন ওদিকে চলে যাবে। আচ্ছা, আমার সবসময় কিউরিওসিটি হয় তোমরা কি বলছো, ঠিক আছে। আমার একজন বিখ্যাত টিচার বলতো যে এই তোমরা কথা বলো না, তাহলে আমার কিউরিওসিটি হবে যে তোমাদের কাছে গিয়ে শুনবো আর কি, এটাই। ফলে চারপাশে কেউ কথা বললে আমার খুব প্রবলেম হয়, কনসেন্ট্রেশনের প্রবলেম হয়। একদম ফিরছি। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. নিজে নিজে কাটছে আর নিজেই নিজের সঙ্গে গান গাইছে। ওকে, সো এই যে এই জিনিসটা, এই এক্সপিরিয়েন্সটা অফ আ ইয়ং সলিটারি হাইল্যান্ড গ্লাস, এই এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো প্রায় 2 মাস আগে বা 4 মাস আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এগুলো বেড়াতে গিয়ে হয়েছে, কিন্তু সেইটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রায় 4 মাস বাদে যখন কবিতার খাতার মধ্যে লিখছেন, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি। ইমোশনটা ট্র্যাঙ্কুইলিটির দ্বারা আস্তে আস্তে বসেছে, তার মধ্যে আরো ইমাজিনেশন এসছে, তবে স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো হয়েছে। বলছে আমরা জানি না সে কি গাইছে, পারহ্যাপস দ্য প্লেন্টিভ নাম্বারস ফ্লো ফর ওল্ড আনহ্যাপি ফার অফ থিংস অ্যান্ড ব্যাটলস লং এগো। যুদ্ধ কোনোদিন বহুদিন আগে লড়াই হয়েছে, তারপরে বহু লোক মারা গেছে, সেই প্লেন্টিভ যে সিঙ্গিং, তার যে মেলিফ্লুয়াস মেলানকালিয়াস মেলোডি, তার গান হয়তো গাইছে। এবং মাথায় রেখো, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু বেলিন্ডাকে নিয়ে কবিতা লিখছেন না, কোন অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলির উইমেনকে নিয়ে। হি ইজ নট রাইটিং পোয়েট্রি, হি ইজ রাইটিং পোয়েট্রি অ্যাবাউট অ্যান আননোন ইয়ন সলিটারি হাইল্যান্ড ল্যাস। শি ইভেন নো হার, চেনে না, তাকে নিয়ে কবিতা লিখছে। ধরতে পারছো? এই যে সাধারণ মানুষ, দ্য কমন ম্যান ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বিকামস দ্য সেন্টার অফ দ্য ইম্পর্টেন্স। তারা কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠছে কবিতার, নাটকের, লিটারেচারের। বলো ধরতে পারছো কিনা? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। কম্পোজড অন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ, ওটাও তো হবে না? ওটাও কি এই পর্যায়ে পড়বে? অবশ্যই অবশ্যই এই পর্যায়েই পড়ছে। কম্পোজড আপন দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ছে। যে কোনো রোমান্টিক পোয়েট্রি এই পর্যায়েই পড়ছে। But though this be true, poems to which any value can be attached were never produced on any variety of the subjects but a man. যদি কোনো পোয়েমের উপরে কোনো ভ্যালু, মূল্যবোধ, কোনো পোয়েমের কোনো ভ্যালু থাকে, it definitely will be on the man, produced on any variety of subjects but by a man who, being possessed of more than usual organic sensibility. Wordsworth talked about organic sensibility. What is organicity or organic sensibility? Who can combine many images, who has the profound ability of combine both the sensuality as well as the physicality. আমরা একবার organicism-এর definition-টা দেখে নেব। Organicism. What is the definition of the organicism? Organicism is the doctrine that everything in nature has an organic basis or is part of an organic whole.
প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেকের পার্ট। এই যে একটা সাধারণ মাছ ঘুরে যাচ্ছে, এই মাছ কিন্তু এই অ্যালগি ছাড়া বাঁচবে না। আমাদের যে হিউম্যান বিইং, আমরা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। এই চাঁদ, তারা, তার সঙ্গে সঙ্গে গাছ, উইদাউট বিইং আ কাইন্ড অফ উইদাউট বিইং part of the nature, a human being cannot exist. So that is organicism. Organicity is the doctrine that everybody exists on the basis of the another. একে অপরের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আমরা প্রত্যেকে বেঁচে থাকি। Organicism is the philosophical position that states that universe and its various parts, including human societies, ought to be considered alive and naturally ordered, much like a living organism. লিভিং অর্গানিজমের মতো এই সমাজ আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছে। ফলে প্রকৃতি একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। For our continued influxes of the feeling are modified and directed by our thoughts, which are indeed the representatives of all our past feelings. And as by contemplating the relation of these general representatives to each other, we discovered that is what is really important to men. So by the repetition and continuance of this act, our feelings will be connected with important subjects. আমাদের যে হিউম্যান ফিলিং, আমরা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারকানেক্টেড হয়ে আবিষ্কার করতে পারবো। So association is very important for the human being. ফলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বারবার বলার চেষ্টা করছে যে পোয়েট্রি ইজ নট দ্য টার্নিং লুজ অফ দ্য ইমোশন অ্যান্ড দ্য ফিলিংস, পোয়েট্রিজ আর কন্টিনিউয়াসলি ডাইরেক্টেড বাই থটস। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো যার লেখা টি.এস. এলিয়টের শব্দে আমরা দেখবো এলিয়ট ওয়ার্ডসওয়ার্থকে আক্রমণ করবে। মানে যখন এলিয়টের আমরা ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট দেখবো, উনি বারবার বলবেন যে এসব ইমোশন বলে কিছু হয় না। পোয়েট্রি ইজ নট দ্য টার্নিং লুজ অফ দ্য ইমোশন, এটা খুব আস্তে আস্তে হ্যান্ডিক্রাফট দিয়ে তৈরি করতে হয়। কিন্তু ফর ওয়ার্ডসওয়ার্থ it is basically, for Wordsworth's own practice, it's basically an emotion or a complex of feelings settle and mature gradually until they're ripe for delivery. And for revising his poetic composition is an illustration of this idea. আস্তে আস্তে প্রিফেসের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন যে কমপ্লেক্স ফিলিং গুলোকে সেটল ডাউন করে ম্যাচিওর যখন হবে and ripe for delivery, যেরকম একটা সন্তানের যখন জন্ম হয়, he is at the right state to deliver the boy or girl. When poetry is actually ready for the delivery, তখনই পোয়েট্রির ডেলিভারি হবে। প্রিফেসের বিখ্যাত লাইন, I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Hence, two things are to be observed. Poetry is basically emotion recollected in tranquility. Tranquility মানে শান্ত, tranquil মানে absolutely calm atmosphere. এর ফলে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, স্পন্টেনিটি অ্যান্ড পাওয়ারফুল ফিলিং। একদিকে স্পন্টেনিয়াস হবে, স্বতঃস্ফূর্ত হবে, আবার পাওয়ারফুল হবে। The one ensures unhindered experience of the other, and energy which conveys feeling spontaneously. পাওয়ারফুল মানে একটা ভয়ঙ্কর পাওয়ারফুল এনার্জি, যেটা আনহিন্ডার ওয়েতে স্পন্টেনিয়াসলি বেরোবে। So thus poetry in Wordsworth's view is not lifeless artistry or mere craftsmanship as the imitative rationalist aesthetic of the 18th century generally presupposed. 18th century ki bhabdo? Imitative rationalist aesthetics. Why imitative? Because it imitates the art of Aristotle, it imitates the doctrine of the Longinus, কেমন করে কবিতা লেখা হবে। রোমান ক্লাসিক্যাল পোয়েট হোরেস এবং ওভিডদেরকে ফলো করার চেষ্টা করতে 18th century পোয়েটরা, be it John Dryden or Alexander Pope. So poetry is not a lifeless artistry. এটা কিন্তু জীবনহীন প্রাণহীন কোনো জিনিস হবে না। এর মধ্যে প্রাণ থাকবে, এর মধ্যে স্পন্টেনিটি থাকবে, বেরিয়ে আসবে সেই প্রাণ, তবেই হবে সেটা কবিতা। This is the doctrine of the Wordsworth. বুঝতে পারছো? ওয়ার্ডসওয়ার্থ বারবার বলেছেন যে এটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত লাইন, I have proposed to myself to imitate, আমি ইমিটেট করতে বলছি, as far as is possible, যতটা পসিবল, to adopt the very language of the men. What is a poet? একজন কবি কি? He is a man speaking to men, একজন মানুষ যে অনেকগুলো মানুষের সঙ্গে কথা বলে। এই লাইনগুলো যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলো কিন্তু কোট করবে অবশ্যই, এগুলো এক্সামিনার দেখতে চান
What is a poet? He is a man speaking to men. And লিরিক্যাল ব্যালান্স থেকে জেনারেলি যে প্রশ্নটা পড়ে অ্যাবাউট দ্য তিন চারটে প্রশ্ন পড়ে, আমি প্রশ্নগুলো বলবো একটু পরে। ফার্স্ট ইজ দ্য রোমান্টিক ফিলোসফি অফ পোয়েট্রি, এই পুরো জিনিসটা বলতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে হাউ হি টক্স অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কমন ম্যান, why about the language of the common man, and what is his viewpoint about poetic diction, poetic dictionary ব্যাপারে কি বক্তব্য, and এভাবে কোট করতে পারে poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. Explain. So lyrical ballads is an experiment to see how much pleasure a poet can derive by taking the language of the real men who are excited and fitting this otherwise regular prose language into the meter. লিরিক্যাল ব্যালান্স দেখছে যে একটা পোয়েট কতটা প্লেজার পেতে পারে সাধারণ মানুষের রিয়েল মেনের ল্যাঙ্গুয়েজকে ইমিটেট করে তাকে এক্স্যাক্টলি মিটারের মধ্যে তাকে ট্রান্সফর্ম করাতে। সো ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছে দ্য প্রিন্সিপাল অবজেক্ট দেন হুইচ আই প্রপোজ টু মাইসেলফ ইন দিস পোয়েমস ওয়াজ, এই কবিতা যেগুলো আমি লিখেছি আমার প্রিন্সিপাল অবজেক্টিভ ছিল ওয়াজ টু চুজ ইনসিডেন্টস অ্যান্ড সিচুয়েশনস ফ্রম দ্য কমন লাইফ। কমন লাইফ থেকে ইনসিডেন্ট এবং সিচুয়েশনগুলোকে তুলে আনো খুব সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন, and to relate or describe them, describe করো নিজের মতো করে throughout as far as possible in a selection of language really used by the men, and at the same time to throw over them a coloring of the imagination whereby ordinary things should be present to the mind in an unusual way. কিন্তু তার উপর অবশ্যই একটু কালারিং অফ দ্য ইমাজিনেশনের রং দাও যার ফলে অর্ডিনারি থিংস শুড বি প্রেজেন্ট টু দ্য মাইন্ড in an unusual way, যাতে মনের মধ্যে একটু আনইউজুয়াল ওয়েতে এই অর্ডিনারি থিংস গুলো অ্যাপিয়ার করে। একটু আমরা যদি দেখে নিই ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিল, I wander lonely as a cloud, ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা, I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and the hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, almost like the star which twinkles on the Milky Way. যেরকম ভাবে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে স্টারেরা নড়ে, এরকম ভাবে এই ড্যাফোডিল গুলোকে দেখতে পাচ্ছে। I wandered lonely as a cloud, ক্লাউড ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন ভেরে উপত্যকায়, আমি ঘুরছি সেভাবে। ল্যাঙ্গুয়েজ কি? A very easy language, খুবই সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজ, but and এখানেই বুঝতে পারবেন oft when on my couch I lie, this is emotion recollected in tranquility. বোঝাই যাচ্ছে যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাড়ি ফিরে পড়েছেন, নিজের সোফার মধ্যে শুয়ে পড়েছেন। In a vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. They flash in my inward eye. Inward eye is actually the soul or the mind's eye of the poet, which is the bliss of the solitude. আমি একাকী থাকার যেটা bliss, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. আমার হৃদয়ও ড্যাফোডিলের সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করে। ফলে বুঝতে পারছো এই যে সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা। অন্যদিকে যে তোমরা রেপ অফ দ্য লক পড়ো, আলেকজান্ডার পোপে ফোর্থ সেমিস্টারের সময় এক্সামিনেশনটা হয়নি, তাই হয়তো অনেকেরই ঠিক মতো করে পড়া হয়নি। গল্পটা মনে আছে, আপনি আমাদেরকে পড়িয়েছিলেন। ইয়েস, আমি গল্পটা পড়িয়েছিলাম। আর এটা মনে থাকার পর বোধহয় আমাদের লকডাউনটা পড়েছিল। তাহলে থার্ড সেমিস্টারে ছিল। ইয়েস, থার্ড সেমিস্টার। হ্যাঁ স্যার, থার্ড সেমিস্টার ছিল, ফোর্থ সেমিস্টার নয়। ফোর্থ সেমিস্টার। Say what strange motive goddess could compel a well-bred lord assault a gentle belle. Belle means a gentle woman, and a well-bred lord gentle belle কিভাবে মারলো? Say what stranger cause yet unexplored could make a gentle belle reject a lord. পরে আমরা দেখবো ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অনেক বেশি ডিফিকাল্ট লর্ড এবং লেডিদের নিয়ে লেখা কবিতা, নট অ্যাবাউট দ্য কমন ম্যান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু এই কমন মানুষকে নিয়ে লেখা কবিতা লিখতে চাইছেন। পরিষ্কার ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন, I'm going to write about everyday, ordinary and common things using language really used by men, but present them in an unusual light by using my imagination to color them. আমি আমার ইমাজিনেশনটাকে কালার করার জন্য কেবলমাত্র ইউজ করব, but this language are basically the language of the common people.
This is the text of the lyrical ballads. Very easy. Low and the rustic life was generally chosen. Wordsworth বলছে এমন জিনিসকে নিয়ে আমি কবিতা লিখছি, low and the rustic means related to the village, was generally chosen. In that condition, the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity. The essential passions of the heart, গ্রামীণ জীবনের মধ্যে the basic fundamentals passions of the heart find actually better soil, a better মাটি পায় গড়ে তোলার জন্য, and they are less under restraint. শহুরে এই যে the din and the bustle of the urban life, শহুরে জীবন is much more artificial and superficial in nature. But the village people, they speak a plainer and more emphatic language. The language too of these men is adopted, purified indeed from what appeared to be its real defect. Real defect থেকে আলাদা করে purify করে আমি সেটাকে ব্যবহার করেছি, being less under the influence of the social vanity. Vanity মানে গর্ব, সামাজিক গর্ব। ভিক্টোরিয়ান এজে একটা বিখ্যাত নভেলের নাম হচ্ছে ভ্যানিটি ফেয়ার, গর্বের মেলা, কার লেখা? উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাচারে, বিখ্যাত বই। সো সেই সোশ্যাল ভ্যানিটির ইনফ্লুয়েন্স থেকে মুক্ত একটা বিশুদ্ধ ভাষা, they convey their feelings and notions in simple and unelaborated expression. The expressions are unelaborated, not elaborated rhetorical language. Wordsworth says, I choose to write about low and rustic life because the lower classes are more down to earth and their language better expresses their true feelings. They are down to earth, the language expresses their true feelings. Of course, I changed and omitted any low class terminology. অনেক ক্ষেত্রে low class terminology পরিবর্তন করেছি. Slang or grammar mistakes that we educated folk might find dislikable or disgusting. এই কথাটা শুনে যে কোনো মডার্ন ভাষাতাত্ত্বিকগত ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপরে রেগেই যাবে, কারণ slang is a very important storehouse of the most creative use of language. Slang is the most creative use of language. 3-4টে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষার মধ্যে কয়েন করে স্ল্যাং তৈরি হয়, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছে আমি স্ল্যাং এবং গ্রামাটিক্যাল মিস্টেককে বাদ দিয়েই সেটাকে নিয়েছি। What we are left with then is plain passionate language that conveys feelings, যেটা মানুষের মনের ফিলিং, তার অনুভূতিগুলোকে এক্সপ্রেস করে, which is not as artificial or vain as the lofty poetry we're used to reading. Lofty poetry means, think of Alexander Pope using heroic couplet in for example in Rape of the Lock, or Dr. Arbuthnot's poemটার নাম কি? Arbuthnot's poemটার নাম কি? An epistle of Dr. Arbuthnot, famous poem. An epistle to Dr. Arbuthnot, a famous poem. An epistle to Dr. Arbuthnot. Thank you. It's a famous poem. It's a satire. It's a satiric poetic rendition. Alexander Pope লেখা 1735 এটা কম্পোজ, 1734 এটা কম্পোজ হয়েছিল, 1735 এ পাবলিশ হয়েছিল। এই রকম একটা অত্যন্ত হাই ডিকশনে, অত্যন্ত সুপারফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছেন আলেকজান্ডার পোপ। মানে বুঝতে পারছো কোন কোন জায়গাতে কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ কতটা আলাদা হচ্ছে। এবং তারপরে এটা আমি অলরেডি একটু আগে বলেছি, সেই বিখ্যাত কথা, for all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. বারবার বলছি কারণ পরীক্ষায় এটা অবশ্যই কোট করবে। And he says, I have said that each of these poems has a purpose. প্রত্যেকটা কবিতার একটা পারপাস রয়েছে, namely to illustrate the manner in which our feelings and ideas are associated in a state of excitement. এক্সাইটমেন্টে আমরা কেমন করে আমাদের ফিলিংস এন্ড আইডিয়াস ইউজ করি, বাট স্পিকিং ইন ল্যাঙ্গুয়েজ somewhat more appropriate, it is to follow the fluxes and refluxes of the mind. মন যেরকম চলে, fluxes and the refluxes of the mind when agitated by the great and simple affections of our nature. প্রকৃতির সামনে যখন গ্রেট এন্ড সিম্পল affections of the nature পায়, তখন মনের কি প্রকৃতি হয়? What is the flows, ebbs and the tides of the mind? And hence, each poem in the lyrical ballads is meant to demonstrate how we human beings associate feelings with ideas when are riled up in a state of excitement. আমাদের মনের মধ্যে যখন এক্সাইটমেন্ট থাকে, কেমন করে আমরা এই স্টিমিউলিগুলোকে, এই শকিং স্টিমিউলিগুলোকে ইউজ করি বিভিন্ন সময়ে। আমি একটা কবিতা, রোমান্টিক কবিতা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই।
famous poem Skylark, To the Skylark by Percy Bysshe Shelley. কবিতাটা দেখলেই বুঝতে পারবে হেল হেল মানে ওয়েলকাম টু দি ব্লিডি স্পিরিট বাট দাউ নেভার ওয়ার্ড, সেই বার্ড যে কোনোদিন এক্সিস্ট করতোই না। That from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unmediated art. Unpremeditated art মানে pre-meditation মানে কি, আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করে, pre-conceiving. Profuse strains of the unpremeditated art, আগে থেকে ভাবনা চিন্তা না করে, যার কথা বলছিলাম, spontaneous overflow of the powerful feeling. So Skylark, you were singing from the great heaven, singing about the mellifluous melody of yours. আমাকেও সেটা শেখাও। Higher and still higher from the earth thou springest like a cloud of fire, পৃথিবী থেকে যেন cloud of fire মতো তুমি বেরিয়ে ওঠো। The blue deep thou wingest, and singing till still dost soar, and soaring ever singest, গাইতে গাইতে সোরিং করছো, আকাশের দিকে উঠছো, you are flying high। ফলে দেখতে হবে পুরো কবিতাটা জুড়ে খানিকটা ছোট লাইন কবিতার, আবার বড় লাইন, আবার ছোট লাইন, আবার বড় লাইন। কিসের জন্য? It as it shows the flying of the Skylark, it imitates the aviation technique of the Skylark, যেন পুরো কবিতাটা জুড়ে Skylark উড়ে বেড়াচ্ছে। Skylark কেমন করে ওড়ে? খানিকটা ডানা ঝাপটে আমরা আবার ছেড়ে দেয়, এই যে বড় লাইনটা ছেড়ে দিচ্ছে, পুশ করে বেরিয়ে গেছে, আবার ডানা ঝাপটাচ্ছে, ফ্ল্যাপিং এন্ড দ্য ফ্লাটারিং অফ দ্য উইংস, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে এই যে লেখার যে স্টাইল, spontaneous overflow of the powerful feelings, আমরা একটু শেরির কবিতা পড়ছি, এই কবিতার কথাই বলার চেষ্টা করেছেন তার প্রায় শেরির কবিতা লেখার প্রায় 20 বছর আগে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডসে। তোমরা কি বুঝতে পারছো? বলো, বুঝতে পারছো নাকি? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো, বেশ বেশ বেশ। আমরা এগোচ্ছি, এগোতে গিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন, একটু আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন, ফর দ্য হিউম্যান মাইন্ড is capable of being excited without the application of the gross and violent stimulant. Gross এবং violent stimulant মানে যেগুলো জোর করে স্টিমুলেট করতে হয়, গ্রস মানে যেগুলোকে মানে কোনো একটা মানে অনেক ক্ষেত্রে ব্লাড, ফর এক্সাম্পল ইউজ অফ দ্য ভায়োলেন্স, ইউজ অফ দ্য মার্ডার, এগুলোকে ইউজ করা ছাড়াও কেবলমাত্র মাইন্ডকে স্টিমুলেট করা পসিবল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন, for a multitude of the causes unknown to the former times are now acting with a combined force to blunt discriminating powers of the mind. এই মনের যে ডিসক্রিমিনেটিং পাওয়ার, তাকে ডিসক্রিমিনেট করা মানে তাকে মানে ব্লান্ট করে দেওয়া, ডিসক্রিমিনেট করা, এইটা অনেক সময় হয়। এবং সেজন্য আমরা অনেক সময় ফ্র্যান্টিক নভেল, জার্মান ট্র্যাজেডি, যেগুলো the works of Shakespeare and the Milton are driven into neglect by the frantic novels and sickly and stupid German tragedy. শেক্সপিয়ার এবং মিল্টনের ওয়ার্ককে আমরা নেগলেক্ট করেছি এই জার্মান ট্র্যাজেডি পড়তে গিয়ে অনেক সময়, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই এই ভায়োলেন্সকে ইউজ করেছে। যদিও জার্মানি থেকে রোম্যান্টিসিজমের জন্ম, কিন্তু মিল্টন এবং শেক্সপিয়ারের বিরাট প্রশংসা করছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সেই ইমোশনটা ফিরিয়ে আনো, সেই ইমোশন অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করো। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন, why do we love poetry? আমরা লাভ পোয়েট্রি কেন পছন্দ করি? It's a matter of mingling pain and pleasure. Sometimes it is painful to revisit deep passion and strong emotions, especially those that are powerfully described. মাঝে মাঝে লাভ পোয়েট্রিতে আমাদের ফিরে যেতে হয়, কারণ এই ডিপ প্যাশন, এই যে পাওয়ারফুল ইমোশন আমাদের মনের মধ্যে, সেটা লাভ পোয়েট্রি রিইনকার্নেট করে, আবার নতুন করে ক্রিয়েট করে। It gives us pleasure and then reminds us of the other poems. অন্যান্য কবিতার কথা আমাদেরকে মনে করায়, তাই আমাদের লাভ পোয়েট্রিতে বারবার ফিরে যেতে হবে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইনফ্যাক্ট মিউজিক এবং অফ দ্য হারমোনিয়াস মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বলেছেন, মিউজিক অফ দ্য হারমোনিয়াস মেট্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ। মেট্রিক মানে মিটার, এই যে আয়াম্বিক পেন্টামিটার, ড্যাকটিলিক হেক্সামিটার, তার যে মিউজিক, সেই মিউজিকটাকে ইউজ করতে হবে, এমন মিটার ইউজ করতে হবে দ্যাট উইল হেল্প ইন দ্য গ্র্যাটিফিকেশন অফ দ্য রিডার, রিডার যাতে সেটা বুঝতে পারে, the sense of difficulty overcome,
and the blind association of pleasure which has been previously received from the works of rhyme or the meter of the same or similar construction imperceptibly make up a complex feeling of the delight. অনেক ক্ষেত্রে এই আলেকজান্ডার পোপের লেখার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স ফিলিং অফ ডিলাইট ক্রিয়েট করে, কিন্তু যেটা দরকার পোয়েট একজন যেন খুব ইজ অ্যান্ড গ্রেসফুলনেস দিয়ে সহজে এবং গ্রেসফুলনেসের সাহায্যে রিডারের কাছে যেন পোয়েট পৌঁছে যায়। দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। এই কথাটাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই লিরিক্যাল ব্যালাডসে বলতে চেয়েছেন। আমরা একবার দেখে নেব যে কি কি তোমাদেরকে আমি এই মেটেরিয়ালটা দিয়েছি, এই যে একটা টেক্সট দিয়েছি, টেক্সটটা ভালো করে একটু জাস্ট দেখে নেবে। এই যে একটা কোটেশনের লিস্ট দিয়েছি, এই যে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোটেশন। এই কোটেশনগুলোকে তোমরা ডাইরেক্টলি আনসারে ইউজ করতে পারবে। আর একটা দিচ্ছি তোমাদের, এটা খুবই একটা ওয়েল অর্গানাইজ, মাত্র 9 পাতার সাজানো মেটেরিয়াল। এই যে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো এখানে প্রত্যেকটা আছে। ধরা যাক এক্সাম্পল ওয়ার্ডসওয়ার্থের ডেফিনেশন অফ দ্য পোয়েট্রি, এখানে এটা ইগনোর স্টাডি মেটেরিয়াল বেসিক্যালি ডিডি ডিস্টেন্স এডুকেশনের জন্য। যে পোয়েটস ক্যারেক্টারিস্টিক কি বলেছেন পোয়েট এখানে বলে দিয়েছেন। ভ্যালু অফ দ্য পোয়েট্রি অ্যাজ ডিফাইন্ড ইন ওয়ার্ডসওয়ার্থস লিরিক্যাল ব্যালাডস বলে দিয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা পোয়েটিক ডিকশন, আমরা একটু পরে পড়বো, এটা এখনই পড়বো। এটা পোয়েটিক ডিকশনের কোন জায়গাটা বলেছেন পোয়েট এবং কোনখানে কোলরিজের সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ডিফারেন্স আসছে। এটা এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের পড়বে না, কারণ তোমাদের কোলরিজটা আলাদা করে এত বেশি করে পড়াচ্ছে না। ফলে এই পোয়েটিক ডিকশন এবং এই যে পুরো জিনিসটা যেটা এতক্ষণ ধরে বললাম, এইটা একটা মাস্টার আনসার করতে হবে। পোয়েটিক ডিকশন আলাদা, আর ভ্যালু অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড হোয়াট ইজ পোয়েট্রি, এই পোয়েটিক ক্যারেক্টারিস্টিক, এইটাই হবে মেন আনসারের পার্ট। আর পোয়েটিক ডিকশনটা আলাদা। সো পোয়েটিক ডিকশন যেটা পরবর্তীকালে 1800 ট্রুথে অ্যাড করেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ডিকশন মানে কি? ডিকশন মানে এনিওয়ান, এনি আইডিয়া? হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ডিকশন? আমরা দেখে নেবো একবার। Diction originally refers to the writer's or the speaker's distinctive vocabulary choices and the style of the expression in a poem and story. সে কোন স্টাইলে কিরকম ভাবে সেই ডিকশনটা ইউজ করছে, পোয়েটের যে অরিজিনাল ইউজ অফ দ্য ডিস্টিংটিভনেস অফ দ্য স্পিচ, that is known as the diction. Vocabulary, phrasing, usage of the appropriate for the verse, rhyme and the meter, all these are diction. For example, Eliot had Burnt not only famous words strain, crack and sometimes break under the button. শব্দ ভেঙে যাচ্ছে, শব্দের গায়ে চাপ পড়ছে, under the tension, sleep, side perish, টেনশনের মধ্যে শব্দগুলোর স্লিপ করে যাচ্ছে, স্লাইড করে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। decay with the imprecision, প্রিসিশন নেই শব্দে, তাই ক্ষয়ে যাচ্ছে। will not stay in place, will not stay still, শব্দ একটা জায়গায় স্থির থাকবে না। এলিয়টের যে বিখ্যাত লেখা বার্নট নটনে, এই যে মানে এটা হচ্ছে এলিয়টের স্পেসিফিক লেখার স্টাইল। তোমরা পড়েছো let us go then you and I where the evening spread out against the sky like a patient etherized upon a table. ও তুমি আছো, সরি। পেশেন্ট যখন ইথেরাইজড, মানে টেবিলের মধ্যে পেশেন্টকে ইউজ করা হচ্ছে ইথেরাইজড আপন আ টেবল। যখন সন্ধ্যেকে তুলনা করা হচ্ছে যে শুয়ে রয়েছে সে অপারেশন টেবিলের মধ্যে। ফলে এইভাবে কিন্তু যে পোয়েটিক ইউজ, তাকে পোয়েটিক ডিকশন বলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের পোয়েটিক ডিকশন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিজের মতো, সে নিজের মতো করে প্রকৃতির বর্ণনা করার জন্য কবিতাকে ব্যবহার করছে। ফলে পোয়েটিক ডিকশন, এই যে সাবজেক্টিভ ইউজ অফ দ্য পোয়েট্রি, এইটার কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথমবার বললেন। উনি বললেন the preface to the lyrical ballads put forward Wordsworth's theory of poetic diction, which has occasioned a lot of controversy, অনেক কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করেছে। এর আইডিয়াটা কি, বেসিক আইডিয়াটা কি? The crux of the theory is the seminal romantic view that poetic style is organic and not prescriptive. প্রেসক্রিপটিভ মানে কেউ প্রেসক্রিপশন করে দিতে পারে না যে এই হবে কবিতা, যেটা অনেকটাই আলেকজান্ডার পোপ এবং ড্রাইডেন এরা খানিকটা ফলো করেছিলেন লংজাইনাস এবং হোরেসকে এবং ওভিডকে।
একটা প্রেসক্রিপশনের মতো করে পোয়েট্রি ফলো করছে, এটা পোয়েট বলেন হতে পারে না। ইট শুড বি অর্গানিক এন্ড সাবজেক্টিভ। There should be a correlation between the creative language and the form that it is given to it. There should be a relation between the creative language যেটা পোয়েট ব্যবহার করছেন এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটা ফর্ম মানে পোয়েট্রি যে ফর্মটা সে দিচ্ছে তার মধ্যে রিলেশন থাকবে। As Wordsworth wrote in his essays on the epitaph, Wordsworth পরবর্তীকালে একটা essays on epitaph লিখেছিল, language is not the dress of the thought but its incarnation. ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু চিন্তার ড্রেস নয়, চিন্তার পোশাক পরিয়ে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয় না। আমার চিন্তাকে আমি পোশাক পরিয়ে দিলাম সেটা ভাষা, সেটা নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন ভাষা এবং থট একে অপরে ইন্টার রিলেটেড, তার ইনকারনেশন, তার নতুন অবতার। চিন্তার অবতার হচ্ছে ভাষা, বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন সময়ে। 16th সেঞ্চুরি শেক্সপিয়ারের ল্যাঙ্গুয়েজ একরকম, 18th সেঞ্চুরিতে আলেকজান্ডার পোপ এবং ড্রাইডেনের ল্যাঙ্গুয়েজ একরকম, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ল্যাঙ্গুয়েজ একরকম। থট প্রসেস বদলাচ্ছে, ল্যাঙ্গুয়েজও বদলাচ্ছে। ফলে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট দ্য ড্রেস অফ দ্য থট বাট ইটস ইনকারনেশন। নতুন পোশাক পরিয়ে ছেড়ে দিলাম চিন্তাকে, তাহলে ভাষা হয়ে গেল, সেটা নয়। ভাষা মানে নতুন ভাবে তৈরি করা, নতুন অবতার। Since every poet's mode of the experience is peculiar to him, it will find expression in a style appropriate to it. প্রত্যেকটা কবির কথা বলার ধরন যেহেতু আলাদা, তাদের মডেল অফ এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতার ধরন আলাদা, and hence the language will be very much unique and subjective in nature. It will differ from one another definitely, and consequently no poetic style can be prescribed for all ways to follow. ফলে এই যে ড্রাইডেনের থিওরি, যেখানে বলা হচ্ছে কবিতা শেখা যায় লেখা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছে না, কবিতা লেখা শেখা যায় না, কবিতা ভিতর থেকে আসবে। কবিতা ছেনি হাতুড়ি দিয়ে যেরকম মূর্তি তৈরি করা যায়, কবিতা সেরকম নয়। And Wordsworth rejected the artificial and stagnant poetic diction both in the theory and practice. রিজেক্ট করলো সম্পূর্ণভাবে। He asserted that in place of the stereotyped poetic diction, এটা দিনের পর দিন ধরে ইউজ করছে iambic pentameter, বারবার ইউজ করছে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, সেখান থেকে বেরিয়ে এসো, নিজের পোয়েট্রি ক্রিয়েট করো। So this is view on the poetic diction. আমরা এগুলো ডিসকাস করছি। আবার বলে দিচ্ছি ভ্যালু অফ দ্য পোয়েট্রি সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি বলেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন যে Wordsworth বলেছেন the poet has a positive role to play though he does it indirectly by manipulating the medium of language. Key positive role? The medium through which in poetry the heart is to be affected is language. Language is very important, a thing subject to the endless fluctuations and arbitrary associations. The genius of the poet melts down these to its purpose. Language ke goliye nijer moto kore ব্যবহার করতে হবে। Wordsworth বলছেন language in poetry is manipulated to sensitize and humanize the readers. রিডারকে আরো বেশি করে মানব এবং মানবতাবাদে দীক্ষিত করা এবং তার মধ্যে সংবেদনশীলতা জাগানো পোয়েট্রির লক্ষ্য। So the universal function of the poetry has become much more urgent in the modern industrial and mechanical age. This is the industrial and the mechanical age. Romantic period is actually occurring immediately after the industrial revolution. Remember 1760s a industrial revolution, 1798 তে হচ্ছে romantic poetry. Wordsworth বলছেন for multitude of the causes unknown for the former times are now acting with a combined force to blunt the discriminating powers of the mind. মনের যে ডিসক্রিমিনেশনের ক্ষমতা সেটাকে ব্লান্ট করে দিচ্ছে, মনের যে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষমতা সেটাকে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজ ভোঁতা করে দিচ্ছে, and unfitting it for all voluntary exertion to reduce it to a state of almost savage torpor. Torpor means almost sleep, প্রায় ঘুমানোর মতো। সেই মনকে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই স্টুপরের মধ্যে থেকে একে তোলো। বুঝতে পারছো? এবং আমরা শেষ করব পোয়েটের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়ার্ডসওয়ার্থ যা বলেছেন। আমরা পোয়েট্রি ডেফিনেশন পড়েছি, তাহলে কি হবে পোয়েটের ডেফিনেশন? চারটে মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ পোয়েট, or three characteristics of a poet. First, he is an exceptionally sensitive man endued with more than lively sensibility, more enthusiasm and tenderness. He should have much more courageousness, sensibility
and enthusiasm, courage থাকবে, energy থাকবে, and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. তার মধ্যে একটা comprehensive soul থাকবে, সেটা লোকজনের মধ্যে চট করে থাকবে না, and this enables him not only to feel that which happens to him personally but also to experience vicariously that which may happen to the others. অন্য মানুষদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে সেটাও সেটাতে মনের মধ্যে ফিল করতে পারে, শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রে নয়, তাই না? And hence he is a man speaking to the main. Secondly, he is a man speaking to the main. That is, poetry is not mere self-indulgence or self-reflection. Poet is a social being and he has a social responsibility. A great poet ought to rectify men's feelings to give them new compositions and feelings and render their feelings into more sane and pure permanent energy. Eta poeter kaj. And thirdly, the poet is endowed with an extraordinary strong imagination so that he is affected by the absent things as if they were present. এই জিনিসগুলো absent, এই জিনিসগুলো কবিতার মধ্যে নেই, প্রকৃতির মধ্যে নেই। স্কাইলার তো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, এই স্কাইলার তো অন্য স্কাইলার, তাই না? এই স্কাইলার তো কবির কল্পনা। এই স্কাইলার যেটা যে কবি যে ভাসমান স্কাইলারকে আমরা দেখতে পাই সেই স্কাইলার নয়। দিস স্কাইলার ইজ আ ডিফারেন্ট স্কাইলার, আ ডিফারেন্ট রিফ্লেকশন অফ আ স্কাইলার, রাইট? একই রকম ভাবে কুবলা খান তোমরা পড়েছো, সেই তো মিডিয়েভাল মঙ্গোলিয়ান এম্পায়ার কুবলা খানকে নিয়ে তো লেখা কবিতা নয়। এই কবিতা কেমন করে কবিতা ক্রিয়েট হয়, মেটা পোয়েট্রি, হাউ দ্য পোয়েম ইজ ক্রিয়েটেড। কবির ইমাজিনেশনের মধ্যে দিয়ে অ্যালফ নদীর পাশ দিয়ে কেমন করে নদী বয়ে চলেছে, কেমন করে কবিতার নদী বয়ে চলেছে। In Xanadu did Kubla Khan a sacred pleasure dome decree where Alf the sacred river ran, caverns measureless to man, down to a sunless sea. Talking about the mind of the poet, কবির মনের সম্পর্কে বলেছেন তোদের কুবলা খান পড়িয়েছি। ফলে যেটা অ্যাবসেন্ট, the poet is endowed with an extraordinarily strong imagination so that he is affected by absent things as if they were present. এটা ইমানুয়েল কান্টের নুমেনা এবং ফেনোমেনার কথা বলছে। নুমেনা মানে যাকে আমরা এক্সপেরিয়েন্স করতে পারি না অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে, that which is beyond our empirical knowledge, our fact driven knowledge. ইউনিকর্ন কোনোদিন দেখিনি মানে ইউনিকর্ন নেই, এটা বলা যায় না। সো এই যে যা কিছু দেখিনি আমাদের চর্মচক্ষে, সেগুলোকে দেখার কথা বলছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ himself possessed a very strong imagination so that the beauteous forms were seen by him once were ever present to his mind's eye. মনের চক্ষুর কাছে যেন এটা প্রেজেন্ট। বিখ্যাত ড্যানিয়েল ডেনেটের বই আছে মাইন্ডস আই বলে, মনশ্চক্ষু, and could induce appropriate feelings and states of mind. লেখক নিজের মনের মধ্যে সেই অবজেক্টকে ক্রিয়েট করতে পারেন। Wordsworth sees the poet as a man who, being possessed of more than usual organic sensibility, has also thought long and deeply. যে মানুষ তার মধ্যে অর্গানিক সেন্সিবিলিটি আছে, যে ডিপলি থট করতে পারে, the one will not work without the other. একটা আর একটাকে ছাড়া কাজ করবে না। The good poets needs to weld the two qualities of the thought and the feeling. একটা ভালো কবি তার মধ্যে এরকম অনুভূতিও থাকবে আবার চিন্তাও থাকবে, চিন্তা এবং অনুভূতি, thought and feeling. The one will not work without the other. The poet is different from the other men, not in the kind but in the degree of his quality. বিখ্যাত কথা, the poet is not different in kind but in degree. একই রকম হয়তো in kind একই, কিন্তু ডিগ্রিতে, কোয়ালিটির যে ডিগ্রিতে আলাদা। হয়তো দেখতে থাকে মানুষের মতো, তারও চোখ রয়েছে, নাক রয়েছে, হাত রয়েছে, একই তো, মানুষই তো, সেও চিন্তা শক্তি রয়েছে, কিন্তু এই চিন্তা শক্তির ডিগ্রিটা, ইন্টেন্সিটিটা বেশি। যেরকম ভাবে তোমরা কড়াতে মানে কড়াইতে যখন রান্না করো, সমস্ত রান্না যেরকম করা যায় না, মাইক্রোওয়েভে করতে হয়। কারণ কি? মাইক্রোওয়েভের ডিগ্রিটা, ইন্টেন্সিটিটা বাড়ানো যায়, কবিদের মনের ইন্টেন্সিটিটা বেশি। So poet is different from the other men, not in the kind but in the degree. Thank you. আমরা আজকে শেষ করলাম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। 10 নম্বরের কি কি প্রশ্ন করতে পারে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস এর মধ্যে আমরা একবার জাস্ট দেখে নেব, কারণ ডিটেইল টেক্সট 10 মার্কসই পড়বে। 1 নম্বর, ওয়ার্ডস
view of romantic পোয়েট্রি, যে কথাটা আমি এতক্ষণ ধরে পুরোটা বললাম, পুরোটাই এইটা, ভিউ অফ রোমান্টিক পোয়েট্রি এইটা। আর একটা কোয়েশ্চেন পরে, হাউ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক্সপোজেস দ্য ফিলোসফি অফ romantic poetry in the preface to the lyrical ballads, romantic poetry philosophy. 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন, Wordsworth's view on language of poetry. Language should be for the common man. এইটাই অনেক ক্ষেত্রে আসে, থিম অফ কমন ম্যান ইন পোয়েট্রি দিয়ে। কমন ম্যানকে কেমন করে COMMON কমন ম্যানকে কেমন করে সেলিব্রেট করেছে, এই কোয়েশ্চেনটা এইভাবে আসে, কিভাবে আসছে কিনা, কমন ম্যানের সেলিব্রেশন কেমন করে এসছে সেইটা অনেক ক্ষেত্রে বলে। 3 নম্বর কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, Wordsworth's view of পোয়েটিক ডিকশন, কেমন করে পোয়েটিক ডিকশনকে ইউজ করেছে। আর 4 নম্বর হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য পোয়েট, যেটা লাস্টে পড়ালাম, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পোয়েট অ্যাজ মেনশন বাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কি কি কবির বৈশিষ্ট্য থাকবে, সবাই তো কবি নয়, কেউ কেউ কবি, কবির কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে পড়িয়ে দিয়েছি। এই মেটেরিয়ালটা যদি ভালো করে ইউজ করো, ইগনুর মেটেরিয়ালটা, তাহলে মোটামুটি এই যে পোয়েটস ক্যারেক্টারিস্টিক, ভ্যালু অফ দ্য পোয়েট্রি, এই রোমান্টিক যে ব্যাপারটা, পোয়েটিক ডিকশন, এগুলো সবকটাই এখানে তোমরা পাবে। কোলরিজেস ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ থিওরি অফ ডিকশন, এটা পড়ার দরকার নেই, এটা বায়োগ্রাফি লিটারেরিতে খানিকটা রয়েছে, কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে চ্যাপ্টার 14 রয়েছে, সেখানে নেই। এটা আলাদা করে পড়ার দরকার নেই, কারণ এটা আউটসাইড দ্য টেক্সট, টেক্সটের বাইরে। কোলরিজের কিছু আপত্তি ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ কনসেপশন অফ দ্য পোয়েট্রি নিয়ে, সেটা আমরা বায়োগ্রাফি লিটারেরির কিছুটা অংশ পড়তে গেলে বলবো। আর এই বেসিক যে ইন্ট্রোডাকশন, এটা ভালো করে পড়বে। যে তোমাদের যেটা দিলাম, এই 3 পাতার একটা মেটেরিয়াল দিয়েছি, সেখানে পুরো টেক্সটটা দেওয়া, মানে পুরো টেক্সটের ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো দেওয়া আছে, কোটেশনগুলো, সেগুলো ভালো করে কোট করে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে। আজকে আমরা শেষ করলাম প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। নেক্সট ডেতে আমরা কোলরিজের বায়োগ্রাফি লিটারেরি চ্যাপ্টার 14 তোমাদের সিলেবাসে রেকমেন্ডেড, সেটা আমরা শেষ করব। তারপরের দিনে আমরা শেষ করব ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট। এইভাবে 7টা টেক্সট আমরা 7 দিনে শেষ করে ফেলবো। বলো, কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? প্রশ্ন থাকলে বলো। Any questions? If you have any questions, you can ask. প্রশ্ন নেই কারোর? সবাই বুঝতে পেরেছো? সৃজনী, অর্পিতা? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। দিশা? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ, আশা করছি তাহলে মোটামুটি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। বেশ, আমি তাহলে রেকর্ডিংটা অফ করছি, ঠিক আছে? বেশ।